Hello and welcome to Study Affairs. I am Balraj Somal and I am your Punjab GK teacher. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ GK ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 올ਡ ਨੇਮਸ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਪੈਂਟਪਟਾਮੀਆ, ਪੰਚਨਾਦ, ਟੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੇਕੀਆ, ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਾ। ठीक है, उस तो बाद अपन ने नॉर्थ वैसट फ्रंटियर प्रोविंस, ईस्ट पंजाब किमें बनया, की होया, सब कुछ अपन ने फुल ऑन डिटेल दे विच पढ़िया। ईस्ट पंजाब तो बाद ठीक है जी, ईस्ट पंजाब आपको पता है 15 अगस्त 1947 ਦੇ ਨੂੰ जो पंजाब बाउंड्री कमीशन ने देता सीगा कि भाई ईस्ट पंजाब ते वैसट पंजाब वंडिया जाएगा। 16 अगस्त 1947 ਨੂੰ बन गया। ईस्ट पंजाब तो बाद हुण की सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुणी जो इंडिया ਨੂੰ यूनाइट करना चाहते सी, जिन्नियां भी प्रिंसली स्टेट्स सी, ठीक है, उन्होंने सारिया प्रिंसली स्टेट्स नूं भी कर रहे सी, इकट्ठे कर रहे सी। उन्होंने ही प्रिंसली स्टेट्स दे विच एक प्रिंसली स्टेट सी पटियाला रियासत। तो पटियाले रियासत के जो महाराजा हुणी सी, उन्होंने की करी अलग तो अपना एक राज बनाने का मंग की, उसनूं मन्निया भी गया कुछ टाइम के लिए, तो की बनाया गया, पैप्सू बनाया गया। तो नैक्सट देखो, नैक्सट अपना कंसैप्ट की है, नैक्सट अपना टॉपिक है पैप्सू। मीनिंग पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसनों आप कहने हाँ पैप्सू। पटियाला अहम रोल अदा करेगा इस पैप्सू दे विच, ठीक है। पटियाला अहम रोल अदा करेगा इस पैप्सू दे विच। किवें पढ़दे आ, पैप्सू दी जो स्टार्टिंग हुंदी है, इसका जो इनैगूरेशन किया जाता है, इनैगूरेटेड बाय किन्ना वालों, सरदार वल्लभ भाई पटेल वालों। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने आप कहने लोह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और सैकेंड नेम इज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पैप्सू की जो शुरुआत है, पैप्सू का रस्मी उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल वालों, वल्लभ भाई पटेल वालों किया जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नूं की कहने आ, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लोह पुरुष ते भारत के बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क क्यों कहा जाता है फिर किते हिस्टरी दे विच दसूंगा, अजे सिर्फ इन्ना समझो, ये दो इन्हां दे नाम नेगे, इन्हां नूं याद करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पैप्सू का उद्घाटन किया सी, 15 जुलाई 1948 नूं, 15 जुलाई 1948 नूं। तां इनैगूरेशन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल वालों कदों, 15 जुलाई 1948 दे विच। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। तो अपनी पैप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन वाज इनैगूरेटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन 15 जुलाई 1948। 15 जुलाई 1948 नूं रस्मी उद्घाटन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल वालों पैप्सू का। ओके, पैप्सू का हुण स्ट्रक्चर किमें बनाया गया, पैप्सू दे विच ऐड कीतियां गईयां 8 स्टेट्स, ठीक है। 8 रियासतां नूं इकट्ठा करके की बनाया गया, पैप्सू बनाया गया। तो पूछा जाए पैप्सू विच कितनियां स्टेट्स सी, तो पैप्सू दे विच 8 स्टेट्स सी, ठीक है। पैप्सू विच कितनियां स्टेट्स सी, तो पैप्सू दे विच 8 स्टेट्स सी।
8 स्टेट्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ 8 ਸਟੇਟਸ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਲਸੀਆਂ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਲਸੀਆਂ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲਾਸਟ ਵਨ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ। ਫੁਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੌਧਰੀ ਫੁੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੌਧਰੀ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ, ਓਨਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇਕੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਆਸਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਓਲਡੈਸਟ ਸਟੇਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਆਸਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਆਸਤ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਸਤ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈਪਸੂ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 8 ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਲਸੀਆਂ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 8 ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 8 ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ, ਖੇਤਰਫਲ ਬਣਿਆ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 26,208 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। 26,208 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 26,208 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਸੀ? ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ।
ਪੈਪਸੂ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 26,208 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ 26,208 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸਟ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸ ਦੇ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਂਡ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਬੋਥ ਵਰ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ। ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਈ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੈਨ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਹੇਅਰ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, 2 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤਾਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਆ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੀ? ਗਵਰਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੇ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਸਰੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿਆਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸੀਐਮ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ, ਫਸਟ ਸੀਐਮ ਆਫ ਪੈਪਸੂ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਚੁਣੇਗੇ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੌਣ? ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਵਾਜ਼ ਅਪॉइंटेड ਐਜ਼ ਫਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੈਪਸੂ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ 20 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। 20 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ। ਓਕੇ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਪਸੂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ, 3 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਸਟ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਥਰਡ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਹੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜੋ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਤਾਂ 3 ਸੀਐਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ? ਸਿਰਫ 1 ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ? 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੈਪਸੂ ਫੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ? 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। 3 ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ
ऑफ पैप्सू। पैप्सू की विधान सभा, पैप्सू की विधान सभा बनाई गई पटियाला दे विच, पटियाला। पैप्सू दी जो टोटल लैगिसलेटिव सीट्स सी, कुल विधान सभा दियां सीटां वो कितनियां सी 60। तो याद रखना पैप्सू दियां कुल विधान सभा दियां 60 सीटां सी, ठीक है। पैप्सू की विधान सभा पटियाले विच सी ते उस विधान सभा दियां कुल 60 सीटां सी। जिवें हुण पंजाब की गल करदे तां पंजाब की विधान सभा चंडीगढ़ है ते पंजाब की विधान सभा दियां कुल कितनियां सीटां ने 117 ने। उवें ही पैप्सू दियां कितनियां सी 60 सीटां सीगियां, ठीक है। पैप्सू दियां कितनियां सीगियां 60 सीटां सीगियां, जिन्हां विचों 26 सीटां जो सी 26 सीट्स सीगियां यह कांग्रेस दियां सीगियां, कांग्रेस एंड जो 19 सीट्स सीगियां यह अकाली दल दियां सीगियां, अकाली दल। बाकी जो भी दूसरियां सीगियां वो सी, बाकी ये याद रखने ने कांग्रेस दियां दे विचों कितनियां सी इंडियन नैशनल कांग्रेस दियां 26 सीट्स ते 19 सीट्स किस दियां सी अकाली दल दियां सीगियां, ओके। उस तो बाद पैप्सू दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ पैप्सू, पैप्सू दी जो मुख अदालत बनाई गई वो भी कित्थे बनी पटियाले दे विच बनी, ठीक है। पैप्सू दी हाई कोर्ट कित्थे सी पटियाले दे विच, तो पैप्सू दी हाई कोर्ट भी पटियाले दे विच बनाई गई। पैप्सू दी कैपिटल